Yes, sir. So, thank you very much for joining the class. And we are ultimately learning legal environment of business. As part of the total legal environment of business, now we are continuing Contract Act 1872, how we are going to make contract in a business environment. So, what is contract from the previous lecture, you know, but we will also review. And today's ultimate objective will be explaining what is offer, what are the different types of offer, and when the offer will be communicated, and what is acceptance, how the acceptance will be communicated, etc. All right, this is the today's lecture content. And as you know that we have defined what is contract. We have said that contract is an agreement enforceable by law. But what is an agreement? Then the issue comes before us is what is an agreement? And then we said that agreement is a promise with consideration. Promise must have consideration, then it will be an agreement. Every promise forming the consideration for each other is agreement. Then the issue comes what is consideration and what is promise. And we define consideration as something of the promise's consideration, something of the promise. That means, say for example, I want to sell my mobile phone to you. You are interested to buy my mobile phone for money. So my consideration is my mobile phone, your consideration is your money. So agreement covers promise, which have consideration. And now promise. What is then promise? Promise means a proposal when accepted is known as promise. Then the issue comes, what is proposal? Proposal means I'm interested to sell my mobile phone. It is my proposal. I am interested to sell my mobile phone. Is my proposal when one person signifies to another his willingness to do something. So I am signifying my interest to sell my, I am signifying my willingness to sell my mobile phone, Mobile something phone. to you. It is my proposal, or in another word, this is known as offer. And when you agree to buy my mobile phone, you are accepting my offer. The person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. So I propose to sell my cell phone to you. When you will say that, yes, sir, I am interested to buy your phone at 5,000, and my offer was also 5,000. So I'm interested to buy my cell phone. My consideration is selling a cell phone for 500 taka. If you pay 500 taka, 5,000 taka, then it will be a promise. Promise. So here you are accepting, say for example, to buy my cell phone at 5,000 taka. But if you say that no, sir, I am not interested to buy your cell phone at 5,000 because it is a old one. The price, maximum price I can give you is 3,000. Then my offer is not active now. New offer is coming from you now. New offer. So that means you are making proposal. Rather than accepting my proposal, you are now making another proposal. So again, we are going back there. Then if I say, yes, I am interested to sell at 3,000, then it will be acceptance. And when I'll accept it, this will be promise, and promise will be agreement, and agreement, as we have consideration. What is the consideration? I am quickly reviewing it because we have explained it and you sit for the exam for the same content. That's why I'm reviewing quickly. So something means I am giving you phone, you are giving me money. It is known as consideration. And then yeah, ultimately there is a offer, there is acceptance, there is promise, there is agreement, there is consideration. As all these features are available, now it is a contract. Now it is a contract.
Now it is স্যার enforceable by আরেকবার the বুঝে legal দিবেন স্যার, system. বুঝতে পারিনি। আপনি কি গত ক্লাসে ছিলেন? নাম স্যার, আরেকবার একটু যদি বলতেন স্যার। পরীক্ষা দিয়েছিলেন? পরীক্ষা হ্যাঁ স্যার, দিছি। পরীক্ষা দেওয়ার পরেও আরেকবার কোনটা বলবো? মানে অফার অ্যাকসেপ্টেন্স, প্রমিস। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো what's your name? মাই সরি স্যার। স্যার বুঝছিলাম, তারপরেও যদি আরেকবার বলতেন। Okay, okay, thanks. So Mahir, now come to the point that I am going to sell my phone to you, all right? And the price of the product is $1 billion. Would you like to buy it? নো স্যার। No. So I made the proposal offer. এই যে অফার, যে শব্দটা আছে না, প্রপোজাল আর অফার, এই যে এটা, ইট ইজ মাই প্রপোজাল। কিন্তু আপনি একসেপ্ট করলেন না। ইউর জব আপনার কাছে বিক্রি করতে চেয়েছিলাম, ইউ ডিডন্ট একসেপ্ট ইট। সো হাউ মাচ উড ইউ লাইক টু পে ফর মাই ফোন? কত দিতে টেন চান? থাউজেন্ড টাকা 10,000। সো নাও ইউ আর মেকিং প্রপোজাল। আপনি একসেপ্ট না করে কি করলেন? আবার ইউ মেক আ নিউ প্রপোজাল, নিউ অফার, নতুন অফার দিলেন। সো হোয়েন ইউ give me the offer, it is known as counter offer, and I am accepting your offer. So I will give my phone to you, and you will give me 10,000 taka. So when your offer is accepted to me, it becomes a promise. It becomes a promise. And promise becomes an agreement when every promise forming the consideration for each other. এই যে কনসিডারেশনটা কি? হোয়াট ইজ কনসিডারেশন? কনসিডারেশন হলো, কনসিডারেশন হলো এই যে আপনি 10,000 টাকা দিবেন, আপনার কনসিডারেশন। আমি আমার ফোন আপনাকে দিব, এটার নাম কনসিডারেশন। সো ইফ দের ইজ নো কনসিডারেশন, দের ইজ নো এগ্রিমেন্ট। সে ফর এক্সাম্পল, আপনাকে বললাম যে আই লাভ ইউ, আর আপনিও বললেন ইয়েস স্যার, আই অলসো লাভ ইউ টু। এর মধ্যে কি কোনো দেয়া দেয়া নেয়ার কিছু আছে? এর ফিলিংস দেয়া নেয়া ছাড়া অন্য কিছু আছে? না স্যার। তাহলে প্রমিস, এখানেও কি প্রপোজাল দিলাম, আপনি একসেপ্ট করলেন, প্রমিস হলো, বাট ইট ইজ নট অ্যান এগ্রিমেন্ট। এগ্রিমেন্ট না কেন? বিকজ দের ইজ নো কনসিডারেশন, দের ইজ নো কনসিডারেশন। ঠিক একইভাবে ইউর মাম্মি লাভস ইউ, আপনার মা অনেক আপনাকে ভালোবাসে, আপনিও আপনার মাকে অনেক ভালোবাসেন, বাট দেয়ার ইজ নো কনসিডারেশন। এর বিনিময় কি? আপনিও তাকে কিছু দেন না, আর সেও আপনাকে কিছু দেয় না। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ নট এগ্রিমেন্ট। ওখানেও কিন্তু দেয়ার ওয়াজ প্রপোজাল, দেয়ার ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেন্স, দেয়ার ওয়াজ প্রমিস, বাট ইট ইজ নট এগ্রিমেন্ট বিকজ বুঝছি there স্যার। is no consideration. So consideration is also clear. So when the agreement is legally enforceable, it is known as contract. So now, so when I am making an agreement with you to sell my phone, you are going to buy my phone, everything is right, but there is no evidence. এখন এভিডেন্স হচ্ছে, এই যে রেকর্ড করতেছে না, লেকচার ইজ বিং রেকর্ডেড, সো এভিডেন্স ইজ ক্রিয়েটিং। I can show the evidence to the legal authority that yes, he has shown his interest, or he made a counter offer. So it is enforceable by law. That's why it is also a contract. So this is what contract is. And when you are offering, or I am offering, we need to know different types of contracts, different types of offers. To make a contract, what are the essential elements? What are the essential elements of a valid contract? There must have two parties. I cannot offer and accept by myself. So two parties must be there.
Some one party will offer, another party will accept. So offer and acceptance must be there. The parties must be competent to contract. Must be competent to contract means that I cannot sell my product to a minor one. আপনি যদি বয়স যদি আপনার কি বলে আমাদের দেশে মাইনর বলে 15 years, 15 years এর নিচে হয় তাহলে I cannot sell. Then I will say that you are not competent to contract. Then free consent of the parties. Free consent of the parties means that I am not forcing you. You agree to buy my cell phone without any force. যে কিনতেই হবে, না হয় আমি ছাত্রলীগের লোক, আমি ছাত্র দলের লোক, না হয় আপনার অবস্থা টাইট করে দেবে, ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতে পারবেন না। দেন দের ইজ নো ফ্রি কনসেন্ট। ফ্রি কনসেন্ট, ক্যাপাসিটি অফ দি পার্টিস। পার্টিস মাস্ট বি ক্যাপাবল। 10,000 বলছেন, আপনার কোনো টাকাই নেই, টাকা নেই, আপনার বাপের কাছে আরেকটা এগ্রিমেন্ট করা লাগবে যে 10,000 টাকা আনতে। So you are not capable. It will not be a contract. So you must have the capacity. Lawful consideration. এই যে মোবাইলটা আপনার কাছে দিলাম, এটা কি লফুল না? আর আমি যদি এটা চুরি করে আপনার কাছ থেকে বিক্রি করতাম, ইট ওয়াজ নট লফুল কনসিডারেশন। আপনি যে টাকাটা দিবেন সেই টাকাটা আপনার কাছে কনসিডারেশন, বাট এই টাকাটা যদি আপনাকে আপনি আরেকজনের একটা চুরি করে দেন, ইট ইজ নট লফুল কনসিডারেশন। সো দেয়ার উইল বি নো এগ্রিমেন্ট, নো কন্ট্রাক্ট। লফুল অবজেক্ট, অবজেক্টিভ মাস্ট বি লফুল। যেমন আপনি এগ্রিমেন্ট করলেন, ওই যে আপনারা খেয়াল করছেন কিনা, 2 লাখ টাকার বিনিময়ে নাকি আপনার টপ টেরার মামুনকে কিল করছে। দি অবজেক্টিভ ওয়াজ নট লফুল। অবজেক্টিভ মানুষকে মারানো lawful objective now. So object must be lawful. Intention to create legal relationship. It is related with lawful object. So no illegal relationship you can create with by making contract. যেমন আপনি ফোনটা কিনে এটা ফোনটা আপনি খারাপ কাজে ইউজ করবেন, তাহলেও কন্ট্রাক্ট হবে না। The objective must be objective is to create legal relationship. পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স। এখন আমি বললাম যে আপনি আমার কাছ থেকে ল্যান্ড কিনবেন, ইয়েস। বাংলাদেশে আমার আপনার এই একজন বন্ধু প্রফেসর আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আপনার প্রফেসর শরীয়তুল্লাহ। সে একটা এগ্রিমেন্ট করছে আপনার একটা ল্যান্ড কোম্পানির সাথে। ল্যান্ড কোম্পানির নাম বললাম না, আবার লিগাল ই হয়ে যায় কিনা। 40 লাখ টাকা সে দিয়েছে, পেমেন্ট করেছে, ফুল পেমেন্ট। সে বলছে যে ল্যান্ড দিবে, ল্যান্ড দিবে আপনার এই যে এয়ারপোর্টের পাশে ল্যান্ড, ল্যান্ড ট্যান্ড সব দেখাইছে, সবকিছু ঠিক আছে। কিন্তু টাকা পরিশোধ করছে আরো আপনার 2012-এ, এখন থেকে আরো 17 বছর আগে। এই 17 বছরের মধ্যে সে জায়গা দিতে পারে নাই। এটা আমাকে, আমি সেদিন আপনার গুলশান গিয়েছিলাম তাদের একসাথে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে, সে আর আমি এক জায়গায় যাব। তো বললো যে চলো মাসুম আমরা এক জায়গায় যাই। গিয়ে সে তো বললো যে আমার এই যে 40 লাখ টাকা নিলেন, জায়গাটা রেজিস্ট্রেশন করে দেন। বল যে রেজিস্ট্রেশন করে দিব। এই করে দিব বলে এই 13 ইয়ার্স ইজ ওভার। 13 হয় না, 12 থেকে 24, 12, 13 ইয়ার্স। 13 ইয়ার্স ইজ ওভার। সো দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স, কারণ ওদের জায়গাই নেই। যেটা আমি ধারণা করলাম যে ওদের জায়গাই নেই, শুধু মানুষের জায়গা দেখায় আর বিক্রি করে। কোম্পানির নামও বলি কারণ আপনারাও সমস্যায় পড়তে পারেন। আশিয়ান সিটি আছে না, একটা আশিয়ান সিটি, এই আশিয়ান সিটি ও জায়গাই নেই, বিক্রি করবে কি? অথবা ধরেন যা বিক্রি করেছিল তা সব ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিল, তাকে দিতে হয়েছে। বা মানে নাম এমনি বললাম আর কি, নামগুলি। প্রাইম মিনিস্টারের লোক ছিল, প্রাইম মিনিস্টার্স, অল প্রাইম মিনিস্টার্স মেন ছিল, তাদেরকে দিতে হয়েছে। এখন যারা ভদ্রলোক মাস্টার, তাদের জায়গা আর নেই, দিতে পারবে না। সো পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স থাকতে হবে। এগ্রিমেন্ট যে করবেন, দেয়ার মাস্ট হ্যাভ পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স। আপনি বললেন যে ল্যান্ড দিবেন, চাঁদের ল্যান্ড কিনবেন, চাঁদের ল্যান্ড কিনে শুনছেন নাকি মানুষ এখন? শুনছেন নাকি? আপনারা শুনতেছেন আর হিয়ারিং মে লেকচার। Yes, sir.
यस सर। জি স্যার, আপনার ল্যান্ড কেনার নাম শুনে নেয় ফেসবুক টেসবুকের মাধ্যমে। স্যার শুনছি স্যার, এটা তো স্যার ভুয়া। তো এই যে, তাহলে পসিবিলিটি অফ পারফরমেন্স ইজ জিরো, এর কোনো কি, there is no possibility of performance, it will not be agreement or contract. And writing, registration, and legal formalities. And it is better to have written, register, and all other legal compliance. লিগাল ফর্মালিটিস কি, যে আপনি একটা যখন ডিড লিখবেন তখন একটা স্ট্যাম্পে লিখতে হবে, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট আছে। স্ট্যাম্প অ্যাক্টে বলছে, স্ট্যাম্প অ্যাক্ট 2001, স্ট্যাম্প অ্যাক্টে বলছে যে আপনার এটা রেজিস্ট্রেশন করতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্ট্যাম্প ডিউটি, অথবা আপনারা নাম শুনছেন কিনা যে স্ট্যাম্প পেপার, এই স্ট্যাম্প পেপারের মধ্যে লিখতে হবে। So legal formalities are there. Legal formalities, so you have to go to the registration office. This is legal formalities. So these are the essential elements of a contract. এগুলি আপনার এই যে গত যে লেকচারের মেটেরিয়ালস দেয়া আছে, it has explained details. So you will read the materials for more references and examples. Now, when you are making contract, there are different types of contracts. Say, for example, valid contract. Valid contract, all the essential elements যেটা থাকবে, that is known as the valid contract. And there are more other contracts: valid contract, contingent contract, express contract, implied contract, absolute contract, invalid contract, void contract, becomes void contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract, executed contract, executory contract, unilateral contract, bilateral contract. These are the different types of contracts you can make when you are doing business. These are the different types. So, for example, here, valid. Valid, you can understand the process. We have defined contract. If all the essential elements are there, then it is valid. If all the conditions are fulfilled, it is called valid contract. Contingent contract. In a contract, to do or not to do something, if an event is collateral, does or does not happen. সো কন্টিনজেন্ট কন্ট্রাক্ট, হোয়াট ইজ কন্টিনজেন্ট কন্ট্রাক্ট? আপনারা এলসি নাম শুনছেন, এলসি কাকে বলে? না স্যার। এলসি ওই যে লেটার অফ ক্রেডিট, ব্যাংকে ওপেন করে যে এলসি। আপনি জি যদি স্যার। কোনো কিছু কিনতে যান বিদেশ থেকে, আর মানে দিস ইজ নট এ স্ট্রেট পেমেন্ট সিস্টেম, যে আপনি আগে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দিয়ে কিনতে পারেন। আপনি এমন হতে পারে যে আপনি বিশ্বাস করেন না, ইউ ডোন্ট ট্রাস্ট দি সাপ্লায়ার, সাপ্লায়ারকে বিশ্বাস করেন না, তাহলে টাকা দিলে যদি টাকা প্রোডাক্ট না সাপ্লাই দেয়, তখন উই গো টু স্পেশালি টু দ্য ব্যাংকস, ব্যাংকে যাই। ব্যাংকে গেলে কি করে, ব্যাংক একটা এলসি ওপেন করে যায়। এলসি ওপেনের শর্ত থাকে কি? শর্ত থাকে যে আপনার এই যে কোলেটারালের কথা আসছে না, কোলেটারাল, কোলেটারাল শর্ত হলো যে সাপ্লায়ারকে চিঠি দেয় ব্যাংক, যেটার নাম এলসি, লেটার অফ ক্রেডিট। চিঠি দিয়ে বলে যে আপনি যদি প্রোডাক্ট ঠিক মতো পরিশোধ প্রডিউস করে আমার ক্লায়েন্টকে দিতে পারেন, টাকা ক্লায়েন্ট দেবে না, ব্যাংক হিসেবে আমি দেবো। ব্যাংকে সবাই বিশ্বাস করে, ব্যাংক হিসেবে আমি দিব। তাহলে প্রোডাক্ট না দিলে কি টাকা দিবে সে? ব্যাংক দিবে না। এই যে আপনার এটাকে বলা হয় কন্টিনজেন্ট, যে যদি প্রোডাক্ট দেয় তাহলে আমি দিব। দিস ইজ নট অ্যাজ কন্টিনজেন্ট, মানে এখনই কন্ট্রাক্ট হইল না। কন্ট্রাক্ট হইতে হইলে কি, একটা কোলেটারাল আছে, সেই কোলেটারাল ফুলফিল হতে হবে। এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট, এক্সপ্রেস কন্ট্রাক্ট, এই যে আমি আপনাকে একটা কন্ট্রাক্টের অফার দিলাম না, এটা দিস ইজ অলসো নট এজ এক্সপ্রেস অফার। এই যে আমি আপনার কাছে এটা বিক্রি করতে চাই, এবং আপনিও বলে দিলেন ইয়েস স্যার, আই এম ইন্টারেস্টেড টু বাই এট 5,000 or whatever the cases, then it is express contract. একদম, when contracts are either in writing or in oral. Implied contract, when the contracts are neither in writing nor in oral but can be understood from the acts of the parties. Implied contract, এই যে ক্লাসরুমে আপনি ঢুকছেন, ক্লাসরুমে ঢোকার পরে আপনি যে লেকচার শুনবেন, এটা কি আমার কাছে আমার জিজ্ঞেস করার দরকার আছে? এটাই হলো আবার আপনার ইমপ্লয়েড, মানে আপনিও এগ্রি, অটোমেটিক্যালি এগ্রিড যে আপনি ক্লাসরুমের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে আপনাকে। ইট ইজ নন অ্যাজ ইমপ্লয়েড। আমিও যখন জয়েন করেছি তখনও কি আপনার
কন্ডিশনই ছিল যে আমি জয়েন করলে আপনারা জয়েন করবেন, আমি লেকচার দিব, আপনি শুনবেন। ইট ইজ ইমপ্লয়েড। মানে এটা, ওয়েন কন্ট্রাক্টস আর নিদার ইন রাইটিং নর ইন ওরাল, লেখাও নাই কোথাও, মুখেও বলিনি, বাট ক্যান বি আন্ডারস্টুড ফ্রম দি অ্যাক্টস অফ দি পার্টিস। আমাদের এই আমরা যে কাজ করতেছি, আমি ডেলিভারি লেকচার দিতেছি, আপনি শুনতেছেন, এই মাধ্যমেই প্রমাণ হয় উই আর ইন কন্ট্রাক্ট। দিস ইজ নন অ্যাজ ইমপ্লয়েড। ইমপ্লয়েড। এখন এটা ক্লাসরুম ছাড়া আপনি যে ইউ ইউ আর কামিং টু ইউনিভার্সিটি বাই ইউজিং বাস, বাসে করে আসেন, তা বাসে যে উঠলে টাকা ভাড়া দিতে হবে, এই কন্ট্রাক্টটা কি আপনি আপনার কাজের মধ্যে মানে এমপ্লয়েড না? এমপ্লয়েড এই কারণে যে আপনার বলতে হয় না যে ভাড়া দিব, 10 টাকা দিব আপনার ফার্ম গেট থেকে সাত রাস্তা পর্যন্ত 10 টাকা দেবো, এটা বলার আর দরকার হয় না। ইট ইজ ইমপ্লয়েড। মানে বলতে হয় না যেটা, কিন্তু আপনার অফার এবং অ্যাকসেপ্টেন্স দুইটাই আছে এখানে। বাস অফার দিছে আপনাকে, আপনি অ্যাকসেপ্ট করে চলে আসছেন। বাস অফার দিছে আপনার ফার্মগেট থেকে বিজয় সরণি পর্যন্ত 10 টাকা ভাড়া, আপনিও ওটা অ্যাকসেপ্ট করে এই ফার্মগেট থেকে বিজয় সরণি এসে 10 টাকা দিয়ে দিয়েছেন। এটা কেউই বলে নাই, আপনিও বলেন নাই, সেও বলে নাই, বাট ইট ইজ already known to each other. It is known as implied. Implied. An absolute contract. What is the absolute? A contract which is not dependent on fulfill of any condition. There কোনো কন্ডিশন নেই। এই যে এই মোবাইল বিক্রি করব, আপনি মোবাইল কিনবেন, কোনো কন্ডিশন আছে? কন্ডিশন নেই। সো ইট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাবসলিউট কন্ট্রাক্ট। এখন আপনি যদি বলতাম, আপনি যদি বলতেন স্যার 10,000 টাকায় কিনবো, কিন্তু আমি একজন মেকানিক দিয়ে এটাকে চেক করাবো সব ঠিক আছে কিনা, তাহলে কি হতো? তাহলে এটা এই অ্যাবসলিউট কন্ট্রাক্ট হইতো না। মেকানিক দিয়ে চেক করানোর পরে সব যদি ঠিক থাকে তাহলে কিনবো। তাহলে তার মানে কি, ইট ইজ নট অ্যাবসলিউট কন্ট্রাক্ট, দেয়ার আর সাম conditions on it. So fulfill on condition of fulfillment of any condition, a contract which is not dependent on fulfill of any condition. An invalid if a contract, if any in a contract, if any one condition is not fulfilled, it is invalid contract. যেমন আপনি, আমি বললাম যে এই মোবাইল যে কিনবেন, মোবাইলের কোনো কিছু সমস্যা নেই, মোবাইলে কথা বলা যায়, মোবাইলে ভিডিও কল দেওয়া যায়, মোবাইলে আপনার রেকর্ড করা যায়, মোবাইল দিয়ে লেকচার শোনা যায়, সব কিছু ঠিক আছে। এখন আপনি কেনার সময় দেখলেন যে কথাই শোনা যায় না, কথা শুধু বলা যায়, শোনা যায় না। সো ইট ইজ নোন অ্যাজ ইনভ্যালিড কন্ট্রাক্ট। Void contract can be void, becomes void, and voidable. Three types of void. Void, becomes void, and voidable contract. What is void contract? Void contract, an agreement which is not valid from the beginning is void ab initio. Void ab initio contract. An agreement which is not valid from the beginning. আপনি স্মাগলিং করার কন্ট্যাক্ট করলেন, অফার, অ্যাকসেপ্টেন্স, কনসিডারেশন, এভরিথিং ইজ দেয়ার। সো বাট ইউ ডিডন্ট নো দ্যাট our law doesn't permit, so it is void contract or void ab initio। এর অর্থ হলো শুরুতেই আপনার এটা বাতিল, শুরুতেই এটা বাতিল। ইট ইজ নন অ্যাজ void ab initio। and it becomes void, become an agreement which is valid in the beginning, but due to some supervening impossibility of the contract, it may becomes void. Supervening impossibility, যে আপনি সবই দিলাম, আপনি এগ্রি করলেন, আমি এখান থেকে বাসা থেকে আপনাকে এটা সেল করতে চাইলাম, আপনি ওখান থেকে কিনতে চাইলেন, কিন্তু দেশে লকডাউন শুরু হলো, বলছে এই লকডাউন আর 1 মাসেও শেষ হলো না, সুপারভেনিং ইম্পসিবিলিটি, এবং আপনি বের হতে পারলেন না, কারফিউ। So it becomes void. Then voidable contract, a contract which is valid unless until avoided by either the party. Voidable contract কি, আপনি যে কোনো সময় আবার বলতে পারেন যে আমি কিনবো না স্যার, বা 10,000 টাকা দিতে পারবো না, আমার অন্য কাজে লাগবে। ইট ইজ ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট। ইল্লিগাল কন্ট্রাক্ট, illegal contract and
Invalid contract. The difference is that illegal from the legal aspect. An agreement forbidden by law. Law. Unenforceable contract. It is unenforceable contract means the contract that cannot be enforced. It is a valid, but due to some technical defect, the contract becomes void. In case defects are removed, the contract is enforceable. Say for an example, আপনি একটা ল্যান্ড বিক্রি করবেন, একটা সিগনেচার দেন নাই, lack of signature. So when you will put your signature, it will again be a contract. So unenforceable contract means that some conditions are not fulfilled, but if you fulfill the condition, it will be a valid contract. যেমন আপনি ল্যান্ড কিনবেন, সিগনেচার দেন না, ল্যান্ড কিনবেন, ওইখানে যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা দিয়েছেন সেই ন্যাশনাল আইডি কার্ডে ভুল, কারেকশন করে দিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। ইট ইজ নোন অ্যাজ unenforceable contract. অ্যান্ড কন্ট্রাক্ট মে বি ফ্রম দি এক্সিকিউশন আসপেক্ট, এই কালারগুলি দেওয়ার অর্থ আপনার বিভিন্ন আসপেক্ট। এটা হলো যে আপনার ভ্যালিডিটি, এটা হলো ভয়েডেবল কন্ট্রাক্ট, আর এটা হলো দিস ইজ নোন অ্যাজ দি এক্সিকিউশন, ফ্রম দি এক্সিকিউশন আসপেক্ট। ফ্রম দি এক্সিকিউশন আসপেক্ট মিনস দ্যাট এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট মিনস দ্যাট আপনি আপনার বাবা মায়ের কথা যদি আমি বলি, অনেক সময় আছে ভাই বোনরা জায়গা ভাগ করে ফেলে, ভাগ করে নিয়ে নেয়, যে এক ভাই নিবে আপনার ঢাকার বাড়ি, আরেক ভাই নিবে গ্রামের বাড়ি, আরেক ভাই নিবে হচ্ছে আপনার, এই দুই ভাইয়ের কথাই বলি। এই বাবার সম্পত্তি আগেই ভাগ করে ফেলে, ভাগ করে নিজেরা খাওয়া শুরু করে, মানে মানে এগ্রিমেন্ট ইজ ডান। কিন্তু পরবর্তীতে আপনার এই যে নামজারিটারির বিষয় আছে, এর জন্য আবার কি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সরকার রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। এইটাকে বলা হয় এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। কন্ট্রাক্টের কন্ট্রাক্ট করার পর যা করবে ওটা করা শেষ, তারপরে কন্ট্রাক্ট করে, এটাকে বলা হয় এক্সিকিউটেড কন্ট্রাক্ট। এটা সব ফ্যামিলি ম্যাটারে আছে, এটা প্রত্যেক পরিবারে এটা আছে। In a contract where both the parties have performed their obligation and there is nothing remaining to perform, পারফর্ম করার কিছুই নেই আর, কিন্তু এগ্রিমেন্ট করা লাগে। কারণ কি, এগ্রিমেন্ট না করলে আমি মারা গেলে আমার ছেলে তখন সমস্যায় পড়বে, আমার অ্যাবসেন্সে যারা এই এই জায়গা জমি খাবে তাদের সমস্যা হবে। তার কারণ কি, আমার নামে তো জায়গা রেকর্ডই নেই, তাহলে ছেলেরা পাবে কিভাবে, মেয়েরা কিভাবে পাবে? সো লট অফ অব্লিগেশনস আর ক্রিয়েটিং, দ্যাটস ওয়াই এগ্রিমেন্ট পরে, কন্ট্রাক্ট পরে করে, কিন্তু এক্সিকিউশন ইজ ওভার, এক্সিকিউশন ইজ over. It is known as the executed contract. An executory contract. If a contract where both parties are yet to perform their, এরপর সব কন্ট্রাক্টই সাধারণত এক্সিকিউটরি, মানে কন্ট্রাক্ট করার পরে করব। এগ্রিমেন্ট টু বাই অ্যান্ড সেল মাই মোবাইল ফোন, কন্ট্রাক্ট ইজ ডান, এরপর আপনি টাকা দিবেন, আমি মোবাইল দেব, এক্সিকিউটরি কন্ট্রাক্ট। দেন ইউনিলেটারাল কন্ট্রাক্ট, এক পার্টি অলরেডি, one party has performed the obligations, another party has not. In a contract, one party has performed his obligation and other person is yet to perform his obligation. এখন কি এটা এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পলই থাকি, যেমন আমি মোবাইল ফোন বিক্রি করব, আপনি আপনি আমার আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন ক্লাসরুমে, একদিন আমার টাকা পয়সা দরকার ছিল, হঠাৎ করে আপনার কাছ থেকে 10,000 টাকা নিলাম, 10,000 টাকা নিয়ে খরচ করাটা সব শেষ। এখন আমি আপনাকে বললাম, ভাই স্যার, would you like to buy my phone at $10,000, 10,000 টাকা? And you agreed. And I am giving my phone, but already money has taken by me. It is known as unilateral contract. In a contract, one party has performed his obligations and other person is yet to perform his obligations. It is known as unilateral. And bilateral, সব কন্ট্রাক্টই bilateral, executory আর bilateral একই, দুই কন্ট্রাক্ট containing two parties, therefore all contracts are bilateral. সব কন্ট্রাক্টই কি bilateral contracts. So the definitions are given there in the slides. However, for your understanding, we explain what is valid contract. Valid contract
executory contract, bilateral contract, by definition, these are same. So the definitions are overlapping. How about these are different types of contracts? So when you will make contract, you will see whether contract is implied contract, whether the contract is unenforceable contract, whether the contract is unilateral contract, or whether the contract is contingent contract, etc. So the contracts may be valid contract, contingent contract, express contract, implied contract, absolute contract, invalid contract, void ab initio becomes void, voidable contract. These are known as the voidable contract altogether. Illegal contract, unenforceable contract, executed contract, executory contract, unilateral and bilateral contracts. So please read the materials because the similar type of exam may happen in future because you have to understand what is it ultimately. So up to this point we have explained. We have explained what is contract, what is offer or proposal, what is acceptance, what is promise, what is agreement, what is consideration, and what is contract final. And then we have described different types of contracts, essential elements of a contract. If you know the definition of contract, the essential elements are there because there must have proposal. It is essential element. There must have acceptance. It is essential elements, offer and acceptance. Then there must have lawful consideration. There must have lawful object, lawful objectives. These are the essential elements of a contract. And now we are giving some more details about proposal and offer. Ultimately, it is the beginning of today's lecture because the previous issues we have already delivered the lecture physically in person in your campus. Now we are moving to the definition of proposal, and proposal to when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other. To such act or abstinence is known as proposal. এই যে আপনাকে আমি মোবাইল আপনার কাছে বিক্রি করতে চাইলাম, it is my proposal because I am one person, I am signifying my willingness to sell my product to you with the objective of assent, মানে আপনার acceptance, আপনি কিনবেন কি, assent means আপনি yes or no বলবেন, of that other to such আপনি act, এই যে আমি মোবাইল বিক্রি করলাম এটা আপনি কিনতে চান কিনা, it is known as proposal. অবজেক্টিভ কি? অবজেক্টিভ আপনার কাছে আমি প্রপোজালটা দিলাম, আমার অবজেক্টিভ হলো আপনি yes or no বলবেন, assent that to, হয় বলবেন yes I am interested to buy, or you can say no I am not interested to buy, যে কোনোটাই হতে পারে. So the person who makes the proposal is known as offerer or proposer or offerer. And the person whom the offer is made is called offeree. যেমন আপনার কাছে আমি অফার দিলাম, আপনি হলেন অফারি আর আমি হইলাম অফারার। এই যে অফারার, OFFER, অফারার, and you are the offeree, I am the offerer. Also, offerer is also known as proposer. I make the propose. So I am proposer. Proposal and offer is same. In legal environment, proposal and offer is same. Proposal and offer is what? Same. There may have different types of offer. ওই যে একটু আগে যেটা পড়ে আসছে, that is also true. That is also true. Express offer, implied offer, a specific offer, general offer, cross offer, counter offer, standing offer. So, although you have got some idea, we are going to define your different types of offers. Number one is express offer. Express offer means what? Express offer means এই যে অফার দিলাম
উড ইউ লাইক টু বাই মাই ফোন? এটা মুখে বলছি না, এটা আমি লিখিতেও দিতে পারতাম, আপনাকে একটা মেইল করে দিতে পারতাম, রাইটিং। উড ইউ লাইক টু বাই মাই ফোন এট 10,000 টাকা। এটাই হলো এক্সপ্রেস। যখন সেটা একেবারে ওরালি সাউন্ড করে বলতে হবে, শুনবেন আপনি, নাম্বার ওয়ান, অর ইট উইল বি রিটেন সো দ্যাট ইউ ক্যান রিড। In case of oral, you are hearing. In case of written, you are reading. So either written or oral. It is known as express. Express. An implied offer when the offer is given to another person, neither in writing nor in oral. এবার কি? What is implied contract? Implied এর ক্ষেত্রে it is not neither in written or in oral. মুখেও বলি নাই, আর আপনাকে মুখেও বলি নাই, রিটেনও দেই নাই। হোয়াট ইজ ইমপ্লয়েড অফার? এমপ্লয়েড অফার হলো আমি লেকচার দিলাম, আপনাকে শুনতেই হবে। এই লেকচার দেয়াটা অফার, আর শোনাটা অ্যাকসেপ্টেন্স। এমপ্লয়েড অফার, আপনি বাসে যে উঠলেন, হু মেড ইউ অফার? কেউ কি অফার করছে আপনাকে মুখে? আপনি যে বললেন আপনার শাহবাগ পর্যন্ত আসার পরে যে আপনি 10 টাকা দিলেন, বলছিল নাকি আপনি যেখান থেকে উঠবেন সেখান থেকে ওঠার পরে শাহবাগ নামলে 10 টাকা দিতে হবে? Was there any written agreement? Was it written or oral? বাট কিন্তু আপনি ইট ইজ এমপ্লয়েড অফার, সে আপনার বাসের মালিক, বাসের কন্ডাক্টর, বাসের ড্রাইভার মেড অ্যান এমপ্লয়েড অফার, আপনি ওই বাসে উঠলেই 10 টাকা দিতে হবে ওখানে গিয়ে নামার পরে। ইট ইজ নোন অ্যাজ এমপ্লয়েড অফার। স্পেসিফিক অফার, when the offer is given to a specific person। এবার কি, আমি বললাম যে আই ওয়ান্ট টু সেল মাই মোবাইল ফোন অনলি টু ইউ, it is a specific offer, a specific person. So when the offer is given to a specific person, it is known as specific offer, general offer. When the offer is given to entire world at a large, and entire world at a large means that general offer. এখন আমি ফেসবুকে লিখলাম, this is my mobile phone, I am interested to sell my mobile phone, the technical conditions are given below, the price will be 10,000 টাকা। তাহলে I am not specifying any person. It is known as entire world at a large. যে কেউ, anybody can accept it. It is known as general offer. And cross offer, when both persons are making identical offer to each other in ignorance of others' offer. So what is it? It is that now I am interested to sell my offer phone, and you are also interested to buy my phone. I am saying it is 10,000. You are also saying 10,000. So same, my offer is also, my offer and your offer is same. Especially in such scenario, it is not possible. But cross offer, counter offer, ক্রস অফার যদি একই একই জিনিস হয়, 10,000 আমিও বললাম আপনিও বললেন 10,000, আমি আজকের মেল দিলাম আপনাকে যে আই এম ইন্টারেস্টেড টু সেল মাই ফোন এট 10,000 টাকা। আপনি ওদিক থেকে আমারটা না পড়ে আর একটা মেল দিলেন, স্যার আই হার্ড দ্যাট ইউ আর ইন্টারেস্টেড টু সেল ইউর ফোন, দি ফোন ইজ ভেরি কমফোর্টেবল টু মি, সো আই এম ইন্টারেস্টেড টু বাই ইউর ফোন এট 10,000 টাকা। এই যে আপনিও দিলেন উইদাউট, বলছে কি ইন ইগনোরেন্স, একজন আরেকজনেরটা জানি না, ইট ইজ নন অ্যাজ ক্রস অফার। কাউন্টার অফার, কাউন্টার অফার একটু আগে যে আপনি দিলেন, আমি বললাম $1 বিলিয়ন বিক্রি করবো, আপনি বললেন 10,000, স্যার বিক্রি করবেন? এই যে আমার অফার কি ক্যান্সেল করে আপনি নতুন একটা অফার দিলেন। It is known as counter offer when both persons are making offers to each other which are not identical in ignorance of others offer। এবার কি আপনিও আমারটা জানেন, আমিও আপনি নতুন একটা কাউন্টার করে দিলেন, কাউন্টার অফার। It is known as counter offer. An standing offer, an offer which remains continuously. কাউন্টার অফার আর ক্রস অফারটা আরেকবার বলবেন? Good.
So thanks that you are listening to lecture. Counter offer. কাউন্টার অফার হলো একটু আগে যে এক্সাম্পলটা আমরা দিলাম, the example we have given, যে আমি মোবাইল বিক্রি করতে চাই $1 বিলিয়ন, এটা আমার অফার। ঠিক আছে, এখন একসেপ্টেন্স মানে কি? একসেপ্টেন্স হলো যে আপনি $1 বিলিয়ন আমার মোবাইল কিনতে চান, তাহলে ইয়েস বলবেন, ইয়েস স্যার আমি কিনতে চাই। এখন সেটা না করে আপনি যদি এখন বলেন যে না স্যার, আপনার ফোন একটা নর্মাল ফোন, এটা গোল্ড দিয়ে তৈরি না, প্লাটিনাম দিয়ে তৈরি না, $1 বিলিয়ন এটা হয় না। আপনাকে, আপনি 10,000 টাকায় যদি বিক্রি করেন আমার কাছে, আমি কিনতে পারি। তার মানে কি, আপনি কি আরেকটা অফার দিলেন না আমাকে? আমারটা জেনে, আমারটা জানলেন $1 বিলিয়নের অফার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এরপর আপনি সেটা একসেপ্ট না করে আপনি নতুন করে আমাকে আরেকটা অফার দিলেন, দিলেন কিনা? হ্যাঁ স্যার। এই যে একটা অফার একসেপ্ট না করে আপনি আরেকটা অফার দিলেন, এটাকে বলা হয় কাউন্টার অফার। When both the persons are making offer to each other, which are not identical in ignorance of others offer. আপনি কি, আপনি তো আমারটা জানেন, ইগনোরেন্স না, ইগনোরেন্স মানে জানেন না। আপনি তো আমার হ্যাঁ অফারটা জানেন, জানেন না? ওয়ান হ্যাঁ বিলিয়ন স্যার। বললাম, তারপর নতুন আপনি হ্যাঁ আরেকটা অফার দিলেন না আমাকে, হ্যাঁ স্যার। এটাকে বলা হয় কাউন্টার। আর ক্রস অফারটা? ক্রস ওভার হলো যে আমি এবার একটা মেইল করলাম, আপনার আপনার এই যে কথা হচ্ছে, এই কথাটা তো এখন আর যুগ নেই, বা কথা আপনাকে আমি চিনি না, আপনি একটা ফোন কিনতে চান, সেটা আমি আরেকজনের কাছ থেকে শুনলাম। ঠিক আছে, জি স্যার। শোনার পরে আমি আপনার ইমেইল অ্যাড্রেস নিলাম, মোবাইল নাম্বার নিলাম, মোবাইলের মধ্যে একটা টেক্সট দিলাম যে আমি হুম। শুনলাম আপনি একটা ফোন কিনতে চান, ওই ধরনের ফিচারওয়ালা ফোন আমার কাছে আছে, এই ফোনটা আমি 10,000 টাকায় বিক্রি করব। আপনিও আরেকজনের কাছ থেকে শুনছেন এরকম একটা ফোন স্যার বিক্রি করতে চায়, এবং আপনি আমার আমার মেসেজ রিড না করে, মেসেজ কি রিড করেন নাই, ইন ইগনোরেন্স, এই যে আমি আপনাকে অফার দিলাম না 10,000 টাকায়, জি স্যার। আপনি ওই মেসেজটা পড়েন নাই, না পরে আপনি আমার মেসেজ, আমার কাছে মেসেজ দিলেন, আপনিও জানছেন আমি ফোন বিক্রি করব, আমার কাছে মেসেজ দিয়ে বললেন যে স্যার আপনার ফোনটা তো আমি ক্লাসরুমে দেখছি, ওই ফোনটা যদি 10,000 টাকায় বিক্রি করেন তাহলে আমি আপনার ফোনটা কিনবো। তার মানে কি, আপনিও অফার করলেন, আমিও অফার করলাম, আমি অফার করলাম সেটা আপনি জানেন না, এই না জেনে আরেকটা অফার করা, আইডেন্টিক্যাল অফার। আবার কি, আমিও 10,000 টাকা এই ফোনই বিক্রি করতে চাইছি, আপনিও 10,000 টাকায় এই ফোনই কিনতে চাইছেন। তার মানে কি, দুই দিক থেকেই অফার আসছে, একজনের অফার আরেকজন জানে না। দিস ইজ নন অ্যাজ ক্রস অফার। এটা কি বলে? ক্রস অফার। সো ইজ ইট ক্লিয়ার হোয়াট ইজ ক্রস অফার এন্ড জি কাউন্টার স্যার। অফার? And standing offer, an offer which remains continuously enforceable for a certain period of time. যে আমি এই যে, এটা আপনারা ওই কি বলে, বাংলাদেশে আলিবাবা না কি আছে না, বিক্রি করে জিনিসপত্র, দারাজে ঢুকলেই দেখবেন যে কোনো একটা প্রোডাক্ট বিক্রি, অথবা ফুড পান্ডা, যে এখনই যদি কিনেন 25% ডিসকাউন্ট, এই মেয়াদ আর 10 মিনিটস বাকি অথবা 20 মিনিটস বাকি, এই যে 20 মিনিটস পর্যন্ত এই অফারটা অ্যাক্টিভ থাকবে, এটাই স্ট্যান্ডিং অফার। অ্যান অফার হুইচ রিমেইনস কন্টিনিউয়াসলি এনফোর্সেবল ফর এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। তারপর বাংলাদেশে যত টেন্ডার হয়, টেন্ডার, যেমন ধরেন আমি একটা বিল্ডিং তৈরি করবো, সেটা একটা টেন্ডার দিলাম, ওই টেন্ডার একটা টাইম লাইন থাকে, যে 1 মাসের মধ্যে আপনাকে আপনার প্রপোজাল সাবমিট করতে হবে, আপনি কিনতে চান। ইট ইজ নন অ্যাজ স্ট্যান্ডিং অফার। So the offer will remain valid for a certain period of time.
এটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডিং অফার। সো দিস আর দি এক্সপ্রেস, ইমপ্লয়েড, স্পেসিফিক, জেনারেল, ক্রস, কাউন্টার, স্ট্যান্ডিং, দিস আর দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ অফার, and these are also the summary of the legal rules for offer. Offer must be given with an intention to create legal relationship. Illegal relationship করার জন্য কোনো অফার দেওয়া যাবে না। সো আপনাকে আমি মোবাইল ফোন বিক্রির জন্য অফার করতে পারি, বাট আই ক্যানট মেক অ্যান অফার টু ডু এনি অফেন্সিভ জব। যে আজকের স্ট্রাইক আছে, স্ট্রাইকের মধ্যে যদি একটা ককটেল মেরে আসতে পারেন, আপনাকে আমি 1 লাখ টাকা দিব। ওই মামুনকে খুন করছে, 1 লাখ টাকা। টাকা কনসিডারেশন ইজ লিগাল, বাট দি অবজেক্টিভ ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট ইলিগাল রিলেশনশিপ। সো অফার দিতে হবে, ইউ মাস্ট বি উইদিন দ্য লিগাল বাউন্ডারি। লিগাল রিলেশনশিপের বাইরে কোনো অফার দেওয়া যাবে না। অফার মাস্ট বি ডেফিনিট। এই যে 10,000 টাকা, এটা আমি যদি বলতাম যে আমি ফোনটা বিক্রি করতে চাই একটা ভালো অ্যামাউন্টে, ইট ইজ নট অফার, মাস্ট বি ডেফিনিট। আপনি একটা, আমি ফোন বিক্রি করতে চাই, আমার বাসায় 3টা ফোন আছে, যে কোনো একটা দিব, 3টা, 3 ডিফারেন্ট মডেলস। সো ইট ইজ অলসো নট অফার। অফার হইতে হবে ডেফিনিট, যে এইটাই বিক্রি করবো। আর যে 2টা আছে সেটা আপনাকে বলে দিব যে এই 2টা না এইটা। এটাকে বলা হয় অফার মাস্ট বি ডেফিনিট। There is a clear-cut difference between offer, invitation to offer, invitation to sell. এখন এটা কি ইনভিটেশন টু অফার? আমি আমার ফোনটা বিক্রির জন্য অফার করতে চাচ্ছি, আপনারা কারা কারা অফার শুনতে চান সবাই কান পেতে রাখুন। এটাকে ইনভিটেশন টু অফার, এটা দিস ইজ নট অফার। ইনভিটেশন টু সেল, আমি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাই, যারা যারা কিনতে ইন্টারেস্ট সেম থিং, তারা আসুন। ইট ইজ নট অফার। অফার মাস্ট বি ক্লিয়ার, এই দিস ইজ ফোন, এটাই বিক্রি করতে চাই, প্রাইস 10,000। আপনিও যদি না পছন্দ হয়, আপনি একটা কাউন্টার অফার দিতে পারেন। কাউন্টার অফার, নট ক্রস অফার। জেনে শুনে ক্রস অফার দেওয়া যাবে না। ক্রস অফার দিতে হলে আপনাকে আগে আমি যে অফার দিচ্ছি সেটা আপনি জানেনই না। অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড। এই যে অফার যে আমি দিলাম, এটা কি আপনার কাছে যদি না পৌঁছায় তাহলে কি এটা অফার হবে? ইট ইজ নেভার অ্যান অফার, এটা কোনো অফার না। সো মাস্ট বি communicated. Mere statement of price is not an offer. একটা আপনি প্রোডাক্টের প্রাইসের স্টেটমেন্ট দিলেন, মাই সেল ফোন, দি প্রাইস অফ মাই সেল ফোন ইজ 10,000 টাকা। ইজ ইট অফার? সো মেয়ার স্টেটমেন্ট অফ প্রাইস ইজ নট অ্যান অফার। মেয়ার স্টেটমেন্ট অফ প্রাইস মিনস আমি প্রোডাক্টটা 10,000 টাকায় কিনছি, দিস ইজ নট অ্যান অফার। Offer must be very specific, definite. Objective must be to create legal relationship. Offer and invitation to offer, invitation to sell is not same. An offer must be communicated. আপনার কাছে জানতে হবে যে আমার এটাই অফার, 10,000 টাকায় বিক্রি করতে চাই ফোন, ইট ইজ অফার। জি স্যার। So these are the legal rules of offer. These are the লিগাল legal রুলস rules of হবে। offer. স্যার And ক্লাসটা let's শেষ sign. করলে ভালো। Sorry. স্যার ক্লাসটা স্যার একটু পর শেষ করলে ভালো হতো, আমাদের আরেকটা ক্লাস দিছে তো। একটা ক্লাস আপনার তো হবে 11:30 থেকে। হ্যাঁ স্যার। আমারও তো আরেকটা ক্লাস আছে 11:30 থেকে, সেম। স্যার আমাদের স্যার, স্যার এই ক্লাসের যে স্যার ম্যাটেরিয়ালটা আপনি যেটা দিয়ে পড়াচ্ছেন সেটা স্যার আপলোড করে দিলে ভালো হতো। এই যে এখনই এখানে স্যার দিলাম। সবকিছু ডিটেলসে আছে। স্যার, স্যার আমার একটা কথা ডিটেলস না, ছিল। এটা এটা আপনাদের অলরেডি আপলোড করাই আছে। এটা হচ্ছে আমি সামারি করছি আজকে সকালে উঠে, অনলাইনে স্যার লিখতে এখানে লিখতে স্যার একদম সামারি অনেক করলাম। ডিটেলসে আছে স্যার।
স্যার এখানে অনেক ডিটেলস, বাট আমার স্যার যেটা দিয়েছেন স্যার সেটাতে এত ডিটেলস নেই। ওকে ওকে, আইল আপলোড। এখন এই যে স্যার রিভোকেশন অফার, অফারটা শেষ করি আজকে, আর তো 7 মিনিট আছে। And as I'm recording, if you need any clarifications later, you can review the video. I will also give the link of the video. All right. Lapse and revocation of an offer. অফার কখন বাতিল হবে? অফার দিচ্ছেন, অফার দেওয়ার পরে এই অফার কি থাকবে? স্ট্যান্ডিং অফার থাকবে নাকি এটা বাতিল হবে? You can cancel the offer by notice, by lapse of time, after expiry of reasonable time, by failure of a condition of precedent, by death or insanity, counter offer, by refusal. কিভাবে হইতে পারে? বাই নোটিস। আমি এই যে মোবাইল ফোনটা বিক্রি করব, এই মোবাইল ফোনটা আপনাকে বলছি যে 10,000 টাকা হইলে বিক্রি করব। আপনি এখন ইয়েস নো কিছু বলেন নাই, শুনছেন শুধু অফার, কিন্তু আমি এখন আর বিক্রি করতে চাই না। এটা তাহলে নোটিশ দিয়ে বলে দিতে হবে যে আমি এখন আর আমার মোবাইল ফোন বিক্রি করতে চাই না। ইট ইজ নোন অ্যাজ রিভোকেশন অফ অফার, অফার বাতিল করা বাই নোটিস, বাই ল্যাপস অফ টাইম। ওই যে ফুড পান্ডায় ঢুকলেই দেখেন যে এখন যদি কিনেন 20% ডিসকাউন্ট, তাহলে ওইখানে টাইম দেয়া থাকে। টাইম 10 মিনিট পরে ওই টাইমার আর থাকে না। তার মানে এখন আপনি 10 মিনিট পরে যদি কিনেন, ওই অফার রিভোকে হ্যাজ রিভোকড, বলে হ্যাজ রিভোকড, রিভোক হয়ে গেছে, বাতিল হয়ে গেছে। এক্সপায়ারি অফ রিজনেবল টাইম, অলসো ল্যাপস অফ টাইম, এক্সপায়ারি অফ রিজনেবল টাইম। রিজনেবল টাইম কি? ওই যে ওখানে টাইম তো দেয়া আছে, এবার বলছি কি রিজনেবল টাইম। রিজনেবল টাইম কি? আমি বলছি কি যে এই সপ্তাহে ফোনটা বিক্রি করব, এই সপ্তাহে। এই সপ্তাহ বলতে কি বুঝেন? 7 দিন। এখন আমি যেহেতু এই সপ্তাহে বললাম, এটা যদি আপনি অফিসিয়াল কোনো চ্যানেল হয় তাহলে 5 ডেজ, কারণ কি ওই অফিস খোলা থাকে 5 ডেজ। রিজনেবল টাইম, আর ইউ গেটিং হোয়াট ইজ রিজনেবল টাইম? আর যদি এটা কোনো অফিস না হয় তাহলে 7 ডেজ। এটা হলো রিজনেবল টাইম। আপনি একটা দোকানে, এই মোবাইল ফোন আমি দোকানে বিক্রি করি, দোকানে। এই দোকানটা কোথায়? গুলশানে। গুলশান রবিবারে বন্ধ থাকে সবকিছু। রবিবার তাহলে হবে না, তার মানে কি রবিবার বাদে অন্য 6 ডেজ, এক সপ্তাহের জন্য যদি দেন, ইট ইজ নোন অ্যাজ রিজনেবল টাইম। এটা ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর স্পেসিফিক রিজনস, স্পেসিফিকেশনস। এই যে রিজনেবল বললেই আপনাকে জাস্টিফাই করতে হবে হোয়াট ইজ রিজনেবল। যেমন আমরা ওই যে এলসির কথা বললাম না, এলসি একটু আগে, ব্যাংকিং এলসি যখন ওপেন করে তখন বলা হয় যে এলসি ইজ ভ্যালিড ফর 30 ডেজ। এন্ড 30 ডেজ বলতে কি ফ্রাইডে স্যাটারডে ইনক্লুড হবে না। উইক বলতে, ব্যাংক উইক বলতে 5 ডেজ, নট 7 ডেজ। ইট ইজ নোন অ্যাজ রিজনেবল টাইম। ফেলিওর অফ কন্ডিশন অফ প্রেসিডেন্ট, একটা কন্ডিশন ছিল যে আমি আই উইল সেল মাই ফোন, ফোন এখন অ্যাক্টিভ না, এখন এই যে ইনঅ্যাক্টিভ, আই ক্যানট সি হোয়াট ইজ ইনসাইড। আমি বলছি যে আই উইল গিভ ইউ দ্য ফোন ইন আ অ্যাক্টিভ কন্ডিশন। এই যদি অ্যাক্টিভ না করতে পারি, অফার উইল বি রিভোক, রিভোক হয়ে যাবে, অফার ক্যান্সেল হয়ে যাবে, অফার আর থাকবে না। ইট ইজ নন অ্যাজ দি ফেলিওর অফ এ কন্ডিশন প্রেসিডেন্ট, আগে মানে প্রেসিডেন্ট মানে আগের একটা কন্ডিশন ফুলফিল করা। ডেথ অর ইনসেনিটি, আমি অফার দেওয়ার পরে আহ, আমি মারা গেলাম, অফার ইজ রিভোকেড, অফার আর থাকবে না। তারপর হচ্ছে যে ইনসেনিটি, মানে যে মানে মাথা খারাপ, পাগল হয়ে গেলাম, তাহলে ওই অফার আর থাকবে না, রিভোক হয়ে যাবে। কাউন্টার অফার, ওই যে বললাম যে $1 বিলিয়ন কিনবেন, আপনি বললেন স্যার 10,000 টাকায় বিক্রি করবেন, তার মানে কি আমার অফার ক্যান্সেল হয়ে গেল, রিভোক হয়ে গেল, আপনার অফার অ্যাক্টিভ হয়ে গেল। এখন আমাকে একসেপ্ট করতে হবে। আই এম নট দি অফারার, নাও আই এম দি একসেপ্টার, একসেপ্ট করবো কিনা। বাই রিফিউজাল,
আমি বলছি যে ভাই 10,000 টাকায় বিক্রি করব, এখন আবার বললাম না, 10,000 টাকায় বিক্রি করতে চাই না এখন আর, the offer will be revoked. So these are the ways of revocation of an offer. Revocation of an offer. This is all for today. So the recorded lecture you'll get soon, and there you can read the watch the video, and the materials will be uploaded in your classroom. All right? স্যার Yes. লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমি শিখছিলাম, অ্যাটেন্ড হইতে পারেন, ওই দিন তো এক্সাম নিছেন। মেকআপ Right. এক্সামটা কবে নিতে চাচ্ছেন? Make an exam every day. You must be prepared for the exam. স্যার ওই দিন তো ম্যাটেরিয়াল তো আমি কিছু জানি না, মানে কোন চ্যাপ্টারে কোন নিবেন, আমি If তো ক্লাসই করিনি। স্যার আমাদের যদি মার্কটা জানাতেন স্যার। ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো, ক্লাসরুমে পেয়ে যাবেন। ক্লাসরুমে দিলে সমস্যা আছে এটা, আপনারটা আরেকজন দেখতে পারবে তাহলে। দেন দেন স্যার নো প্রবলেম স্যার, স্যার দেন না স্যার। ওকে, ঠিক আছে, ক্লাসরুমে তাহলে দিয়ে দিব। ওকে। স্যার তাহলে কোন চ্যাপ্টারে এক্সাম নিবেন? এক্সাম হবে, এক্সাম তো গত ক্লাসে যেভাবে নিলাম, যে ক্লাসে যা লেকচার দিলাম ওইটার উপরই। স্যার আগে তো যদি প্রি বলা ছিল। ডিক্লেয়ার না হয়, টেস্টটা যদি আমরা প্রি ডিক্লেয়ার করি যে নেক্সট উইকে একটা টেস্ট নিব, তাহলে আপনার ওই ওই সিলেবাসই হবে। আর যদি আমরা ইনস্ট্যান্টলি নেই তাহলে অনলি ম্যাটার উই ডিসকাস। এখন আপনি বলতেছেন যে এইটার মেকআপ, এই সিটির কোনো মেকআপ হবে না, এটা আমরা একাধিক নিব, তার মধ্যে বেস্ট কাউন্ট করব। আর ইউ গেটিং? ধরেন আমাদের দুইটা লাগবে, আমরা নিব চারটা, উইল কাউন্ট দ্য বেস্ট টু। বেস্ট ওয়ান। জি স্যার। অলরাইট। স্যার ইয়েস স্যার। মানে সো আই মানে থিঙ্ক দ্যাট দুইটা আপনার স্যার স্যার একটা মিস করলেও আপনার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার এটা জানার জন্য স্যার। Okay, thank you. But আসসালামু আলাইকুম স্যার। everything is important. Everything is স্যার important. স্যার ওই দিন আমি শিখছিলাম তো, আমি তো জানি না যে এক্সাম নিবেন আর কি, পরে Okay. আমি শুনতে পারছি। আর আপনার যেটা নিছেন লেকচার দিয়ে ওই দিনই মানে ইনস্ট্যান্ট এক্সাম নিছেন স্যার, Hmm. ওই জন্য স্যার মিস করে গেছি। Okay, don't miss it next time. জি স্যার স্যার, কতর আসসালামু মধ্যে আলাইকুম স্যার। স্যার ওইটা স্যার এক্সাম? Exam? এক্সাম কত মার্কের মধ্যে এক্সাম? Exam is on 5 marks. 5 মার্ক? So thank you for now you are getting হ্যাঁ your স্যার। results in your classroom, and your materials are also being uploaded in the Google Classroom. Thank you all.